good morning to all. Open your books and start with a format of a journal. Journal format happy? Okay, so first everyone put the journal format. Start. Everyone put the format. In the books of journal entries, in the books of whom? Mr. Ramesh. Mr. Ramesh. Okay. So tell me the first transaction. What is the first transaction? On which day? First. Commenced business with cash rupees 50,000. Okay. On 1st January 2018. Yes or no? 1st January 2018. 1st January 2018. So what is the commenced business with cash rupees 50,000. So what is the journal entry for this one? Cash account debit to capital account. Cash account debit to Capital account. capital account. So what will write the narration? Narration is Being commenced business with cash. being commenced business with cash. Okay, what is the amount? 50,000. 50,000. Okay, what is the next transaction? Goods purchased rupees 10,000. Okay, goods purchased rupees 10,000. Or what is the journal entry for that one? Purchase account debit to cash account. Purchase account to cash account. Purchase account debit to cash account. Okay, then I am the lecture only for Vinayak Hiramat and Vinayak Masudi. Now financial accounting bari ibbರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ರಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಮಸೂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ್ ಹಿರೇಮಠಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿನೇನ್ರಿ. ವೈ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ earning their marks? ಯಾಕ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತದ ಇಲ್ಲ? whether you people are getting or not? Yes. Alabama tell the journal entry for this one. Purchase goods purchased rupees 10,000. What is the journal entry for this one? Purchase account debtor to cash account. Purchase account debtor to cash account. Cash account. Okay, what will write the narration for this one? Narration. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. And what is the amount? 10,000. 10,000. Okay, what is the next journal entry? Goods sold for rupees Sold 5,000. rupees 5,000. Goods sold rupees 5,000. Okay. What is the journal entry for that one? Cash account debtor to sales Debit account. to sales account. What? Repeat me again. Cash account debit to sales account. Cash account debtor to sales account. Very good. Cash account debtor to sales account. Narration ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Being goods sold for cash. Cash. Being goods sold for cash. 5,000.
5,000. Okay, what is the next transaction? Cash withdrawn by the owner for personal use rupees 1,000. Okay, cash withdrawn by the owner for personal use means what? Drawings account. So drawings account. Drawings account. This one. Drawings account debit to cash account. Drawings account to cash account. Drawings account debit to cash account. Drawings account debit to cash account. What is write the narration? Being cash withdrawn by the owner for personal use. Being cash withdrawn by the owner for personal use. Amount to? 1,000. What is the last transaction? Rent paid for rupees 3,000. Okay. It is 3,000. So what is the journal entry? Rent account debtor to cash account. Rent account debtor to cash account. So what is the narration? Being rent Being paid rent for cash. paid. Being rent paid. Being rent paid. Amount? 3,000. Okay. So is everyone is completed? Complete Yes, answer? madam. Everyone have taken these journal entries? Everyone is having this one? ಬರೀತಿರೋರು. The people who have not solved. ಯಾರು solve ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು? Now it's everyone is having the journal entries now? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಅದಾರೆ ಈಗ? Yes or no? Yes, ma'am. Please Yes, ma'am. and if everyone is having this problem now, journal pass ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅದ ಈಗ? The people who have not taken, take one fast. ತಗೊಳ್ತಿರೋರು ಜಲ್ದಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Please raise your hand, otherwise I will erase. If everyone is having, I will erase this one. Yes, ma'am. Shall I erase? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about Baswaraj, Borama, Deepa? Yes, ma'am. Shall I erase this one now? Yes, ma'am. Shall I go into ledger now? Okay, so after the class, send me a clip of this one. Okay, ಇದು with this with ledger, posting ledger. ನಾನು ಏನು ledger post ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ledger post ಮಾಡಿದ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ ಕಳಿಸಿ. Okay, is it fine? Yes, ma'am. Okay, put the format of ledger format ಹಾಕ್ರಿ. Put the ledger format. Okay, so first we will record the cash account. First we will open the cash account. So cash account ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ information ಅನ್ನ record ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? In cash account Related to cash. related to cash information. Yes sir. Cash account ಅಲ್ಲಿ cash related information ಅನ್ನ we have to record. Serial number, date, particulars, okay, JF, okay, JF ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, okay, JF, amount, okay, date, particulars, okay.
मैम सब कैमरा मैल तोरी particulars GF date particulars JF amount date particulars amount. Now open which account? Cash account. Okay, open cash account. Cash account. Date. Particulars. Okay. JF. Amount. Date. Particulars. JF amount. Okay. Debit. Credit. Okay. Debit and the credit. Don't forget to write these two. Okay. Debit and the credit. Debit, credit, ಬರೆಯಕ್ ಮರಿಬೇಡಿ. Okay. So when we will do that mistake only. Debit and the credit. Date, particular, JF amount, date, particular, JF amount. Still, this month, up to this column, it is on a debit side. From date to this column, it is on a credit side. Date, particular, JF amount. ಈ 4 columns ಏನದ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 4 ಕಾಲಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಈ 4 ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್? 2. Credit side it is no. Debit side it is 2. Buy. Debit side it is 2. Credit side it is buy. Okay, so in cash account ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have opened cash account now. We have opened the cash account. So cash account ಅಲ್ಲಿ cash related information ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Okay, so cash account. Okay, so in journals you see where all the cash account information has been kept. Cash account badali first transaction alla adayilde, first journal entry dalla cash related information adayilde. Yes, ma'am. So what is the first cash account data to capital account? Yes or no? capital account. Cash account data to capital account. Yes or no? So ಈಗ ಇದು ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ವೇರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ been classified into different head. Cash account, purchase account, sales account, capital account ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಐತ್ರಿ. First journal entry ದಾಗ cash related information ಅದನ್ನ ಇಲ್ರಿ. Cash account data to capital account. Yes sir. So in cash account data to capital account in cash related information ಅದ ಈ journal entry ದಾಗ. So cash ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅದರ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದರ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. Debit side. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ cash account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ listen carefully how you people will post into ledger post ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗದ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ. ಸೊ ನಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು.
ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ Capital account. ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ Capital account. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅದ, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟ್ ಏನಿತ್ರಿ? 1st January. January 2018. Amount? What was the amount? 50,000. 50,000. Okay. Getting or not understand ಆಗತ್ತದಿಲ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ. ಸೊ ನಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಬಂಧ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದ್ರಿ? Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ಇಲ್ರಿ? here I'm having cash related information ಅದ ಇಲ್ರಿ? ಸೊ ನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸರ್, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಸಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ನಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 8 ಜನ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ 26, ಈಗ 24 ಬಂದದ. ಸೊ ನಾನು ಇಬ್ರು ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಂದದ್ರಿ? Credit side. Credit. Side. ಸೊ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐ ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್? ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಇಲ್ಲ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ? By Purchase purchase account. ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೇಟ್ ಏನಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡೇಟ್? 5/1/18. 5/1/18 by purchase. What was the amount? Amount ಏನಿದ್ರಿ? 10,000. 10,000. 10,000. Next Madam, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡುವೆ. ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ರಿ ನಮಗೆ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ರೀ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನದ? Cash Cash account debit debtor to sales account. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು Sales account. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅದ? Debit side. Debit side. Debit. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ To ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sales. To sales. ಡೇಟ್ ಏನಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡೇಟ್? 8 January. January. Amount? 5,000. Okay. Next. What was the next journal entry ಏನಿದ್ರಿ? Drawings account debtor to Drawings cash account account. debit. Okay. Drawings account debtor to cash account. ಈ cash related information ಬಂದದಿಲ್ಲ?
I got the cash related information or not? Yes, ma'am. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ Credit side. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ By drawings. ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 15/1/18. 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Rent account debit to cash account. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ Cash account. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಹಾ ರೀ. ಎಸನು ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ Credit side. Credit side. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ By rent. ಬೈ ರೆಂಟ್ Right. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 31 January 18. January 2018 amount 3000. total money ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ Debit side ರೀ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ರೀ. what is the debit side balance 55,000. 55,000 okay so ಇಲ್ಲಿನ 55,000 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what is the ಇಲ್ಲಿನ 55,000 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು 41,000. 51,000 we are having the listen carefully balancing network okay mute yourself please it is getting very much of disturbance okay so see listen carefully how you people have to write the balance ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು okay so here we have the debit side more yes ಅಲ್ಲ 55,000 ನಮ್ಮ debit side ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ okay so ಈಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅದು this side we have 55,000 ಈ side 55,000 ಇಲ್ರಿ yes ಅಲ್ಲ this side we are not having the 55,000 balance okay ಈ side 55,000 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು how much balance we have to write 41,000. 41,000 41,000. so 41,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ side ಅನ್ನು 55,000 ಆಗ್ತದೆ yes ಅಲ್ಲ 55,000 ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಸೊ ನಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 55,000 ಬಂತು ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀ 4,000 ಅದ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 4,000 ಬರೆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 55,000 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ 41,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೈಡ್ 55,000 ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 55,000 ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 31st ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ 35,001 31st January 2018 okay so by balance carried out I have to give the ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ okay this is my closing balance ಈ closing balance ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I am carry forwarding for the next month by balance carry down ಅಂತಂದ್ರೆ I will carry forward I will carry this balance to the next month ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್
ಮಾಡಿದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯ 41,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್, ರೆಂಟ್ ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. 10,000 rupees ಕೊಟ್ಟು 10,000 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್, 1,000 rupees ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 14,000 ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗೈತ್ರಿ. ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? 50,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, 5,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೊಕ್ಕಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಹಂತಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 55,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು. 55,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 14,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 41,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 55,000 ಬರೀ 14,000 ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ. 41,000 ಇನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗೆ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಇನ್ನ 41,000 ಉಳಿದಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ 41,000 ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು carry forward this balance to the next month. By balance carry down ಅಂತಂದ್ರೆ carry forwarding to the next month ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ on the debit side ಏನಂತ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ on first on 1st February 2018, on 1st February 2018, to balance brought down ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 41,000. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ 55,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ. ಸೊ 55,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 1,000 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು, 3,000 ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 41,000 ಉಳಿತು. ಈ ಜಾನ್ವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 41,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. C bar D carried down ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1st February 2018 ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಾತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸೋದು. ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರನ್ನು ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. is it clear to everyone? Understand agitri ellargu? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ellargu understand agitri? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now doubts adara? Whether people are having No, ma'am. cash account understand aitandre if I teach some other accounts like a capital account, purchase account, sales account, like rent account, inna ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಾಗ ಇನ್ನ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಈಗ?
Yes, ma'am. Okay, so ಈಗ Yes, next ma'am. ಯಾವ account ಬರ್ತಾರೆ? Next will be the Capital account. capital account ಬರ್ತದ್ರಿ. The next account will be the capital account. So cash account debtor to capital. Yes or no? Journal entry. Cash account debtor to capital ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ journal entry. So ಈಗ ನೀವು capital account prepare ಮಾಡಿದಾಗ so ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ? Which side you people will record? Credit side. Side. Credit side with what entry? By Cash. cash account. By By cash. cash. Okay. ಮತ್ತೆ journal entry ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ cash related information ಅದ sorry capital related information ಅದಾವ್ರಿ ಆ journal entry ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ No, madam. ಇಲ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ಒಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಸರ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ capital account will get closed. Okay, ಅದನ್ನ next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Capital account, purchase account, sales account and the rent account. Is it clear to everyone now? ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Hardly 1 minute has been left. Is it clear to everyone? Ledger clear or understand ಆಗೈತ್ರಿ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Got Yes, ma'am. be careful. Okay, carry down ಯಾವಾಗ ಬರೀತಾರೆ got down ಯಾವಾಗ ಬರೀತಾರೆ carry down ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು month end so see ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ ನಾನು ಆ ಮಂತ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ carry down ಅಂತಂದ್ರೆ carry forward to the next month ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ got down ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 got down ಅಂದ್ರೆ I have got from the last month ಅಂತ ಹೇಳಿ Okay, so be careful with the carry down on the got down. Yakanದ್ರೆ seniors bad mistake ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಾಗ. Okay, clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, so ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ Yes, ma'am. can attempt ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಓಕೆ ಸೊ ರಫ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಫ್ ಓಕೆ ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾನು